अकाली दल का इतिहास जदों पढ़ते हैं तो बहुत मार्शल इतिहास रहा है क्योंकि सिखां दी एक जथेबंदी रही है जिहड़ी पंजाब दी पंथ दी नुमाइंदगी करती रही है। जां पुरातन समय दे विचों किहड़े जथेदार की अगवाई कबूलदे हो कि उन्होंने बड़ी सुचज्जी जिहड़ी सी श्रोमणी अकाली दल की अगवाई की। और जथेदार उजागर सिंह वडाली का भी आउंदा क्योंकि दसदे हुंदे सीगे भी मैं 8 साल की उम्र में अपने बापू की उंगली फड़ के जेल में गया। तुसीं कदे वडाली साहब दे नाल गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी नूं लैके जां होर पंजाब दीआं तमाम मंगां नूं लैके कोई सवाल जवाब कीता सी क्यों हो रही? तां श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा एक सिखां दी बहुत मार्शल पार्टी होवे तां उस समय दे दरम्यान होना कदे वडाली साहब दे नाल जां बादल दल दे नाल इस तरह का कोई वार्तालाप होया हो? असीं बहुत बारी इहदे बारे डिस्कस करते रहंदे सी भी जो हो रहा ये माड़ा हो रहा। दुख तो इस गल का सीगा भी साडी अपनी सरकार दे विच हुंदा रहा भी पंथ डुੱਬ ਚੱਲਿਆ जी, पंथ नूं खतरा जी, साडा साथ दो जी, साडा नाल लगो जी। क्यों ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਜਦੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ? देखो जिन्नी भी सिख संगत है जी वो बादलों तो पासा वट चुकी है। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵੀ श्रोमणी अकाली दल ने पहल कदमी की और पंजाब नूं बनते हुए जिहड़े अधिकार सी पंजाब दे वो लैके दिते। पर अज श्रोमणी अकाली दल किहड़े हालातां दे विचों गुजरदा पिया है, अज श्रोमणी अकाली दल दा पंजाब दे विच किस तरह दा उभार है, गलबात करांगे श्रोमणी अकाली दल दे सरदार सुखबीर सिंह बादल दे बेहद नज़दीक रहने वाले जथेदार उजागर सिंह वडाली दे नाल साथ देण वाले सरदार मनदीप सिंह दे नाल, जिन्हां ने थोड़ा समा पहला जदों जथेदार उजागर सिंह वडाली श्रोमणी अकाली दल तो वख हुंदे ने तां उस तो बाद जिहड़ा सी मनदीप सिंह भी उन्हां दे नाल श्रोमणी अकाली दल तो वख हो के टकसाली दल दे विच जांदे ने, उस तो बाद अकाली दल संयुक्त विच जांदे ने। पर जदों ब्रह्मपुरा साहब दे नाल जथेदार वडाली जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल दे विच चले जांदे ने, शामिल हो जांदे ने, तां उस तो बाद मनदीप सिंह लगातार विरोधता करते हैं कि फैसला ठीक नहीं। जिहड़ियां गल्लां नूं लैके सुखबीर सिंह बादल दे बादल दल दे नालों नाता तोड़िया सी, उहदे नाल दोबारा तो नाता जोड़ लेना ये पंजाब दे नाल गदारी होवेगी, पंथ दे नाल गदारी होवेगी। सरदार मनदीप सिंह साडे नाल जुड़े ने, उन्हां दे नाल गलबात करांगे किस तरह का उन्हां दा तजर्बा है, असल दे विच टुटण दा कारण की रहा, सचमुच इन्हां मंगां नूं लैके पंजाब और पंथ दीआं मंगां नूं लैके जिहड़ियां सी उन्होंने उन्होंने नालों नाता तोड़िया। सब तो पहला स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। TV 84 के जिन्ने भी स्रोते हैं थोड़े रजिंदर सिंह जी, सारिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय जवान जय किसान। मनदीप सिंह जी, सब तो पहला मेरा सवाल यह है, श्रोमणी अकाली दल के नाल किन्ने समय तो जुड़े हुए हो? मैं जदों तो सोजी संभाली है, मैं अपने परिवार नूं शुरू तो ही अकाली दल विच देखदा आ रहा सी। ऐसी नूं मुख रखते हुए मैं 1992 ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ। मैं पढ़ के आया, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਗੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ दिन है चाहे रात है, उन्होंने नाल रहा। जे वो पार्टी छड्ड के जाते सी मैं उन्होंने नाले चले जाता सी, जदों आउंदे सी मैं उन्होंने नाले आ जाता सी ते हुण भी मैं उन्होंने नाले सीगा। लगभग जिहड़ा सफ़र है 30 साल तक मैं उन्होंने नाल काम किया। अकाली दल का इतिहास जदों पढ़ते हैं तो बहुत मार्शल इतिहास रहा है क्योंकि सिखां दी एक जथेबंदी रही है जिहड़ी पंजाब दी पंथ दी नुमाइंदगी करती रही है। तो जदों इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास दे विचों जां पुरातन समय दे विचों किहड़े जथेदार की अगवाई कबूलदे हो कि उन्होंने बड़ी सुचज्जी जिहड़ी सी श्रोमणी अकाली दल की अगवाई की? देखो जी, जे कुर्बानियां की गल करिए तो सब तो अगे जिहड़े श्रोमणी अकाली दल के जुझारू योधे जां लीडर रहे ने
ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਭਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੰਥਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣਗੇ 6 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵੀ ਪੰਥ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ 4.5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਠੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਪਰ ਬਿਠਾਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਰਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਹਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੁਹਾਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਕੁਹਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 2-4 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ 90 ਲੱਖ ਜਾਂ 98 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਲਾਏ ਆ। ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90 ਲੱਖ ਜਾਂ 98 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਜਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਣ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੋ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੱਲਣ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਲੀ ਛੋਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੱਟੀ ਮਿਸ ਜੇ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸੀ, ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬਣਾਈਏ। ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ। ਪਰ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਗਿਰਗਟ ਵਾਂਗੂ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ।
ਦੇਖੋ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਚ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ? ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ 20 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।